भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां मते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूः स्वयंभूः याथा तत्यथोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। ये जे લોકો અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે તે અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે, ઘોર અંધકાર પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભૂય ઇવ તે તમઃ યૌ વિદ્યાયામ રતા, જે વિદ્યામાં રત છે, જે વિદ્યાની જ ઉપાસના કરે છે, તમઃ એ ઘોર તમઃ ભૂય ઇવ તે તમઃ ઘોર અંધકારમાં, અધિક અંધકારમાં એ લોકો પ્રવેશ કરે છે. અહીંયા વિદ્યાનો અર્થ આપણે કર્યો ઉપાસના અને અવિદ્યાનો અર્થ કર્યો કર્મ. આપણે એ જોયેલું
અને લગભગ આપણે મંત્રનું ભાષ્ય આપણે વાંચી લીધેલું, છતાં આપણે રિવિઝન થોડું કરી લઈએ. જો 33માં પાનું છે કૈલાસાશ્રમનું ભાષ્ય વાંચું છું. ઇહતુ સમુચ્ચિચિષયા અવિદ્વદાદિ નિંદા ક્રિયતે. હવે અહીંયા ઉપનિષદ નિંદા કરે છે. કોની નિંદા કરે છે? અવિવેકની નિંદા કરે છે. કેમ નિંદા કરે છે? કારણ કે એ આજ જે એટલી વિદ્યા ઉપાસના કરે તોય એનું એ નથી થવાનું, અને એટલું કર્મ કર્યા કરશે તો પણ. એટલે આમાં નિંદા કોની છે? જે એકમાત્ર કર્મની જ કરે છે અથવા તો એકમાત્ર ઉપાસના જ કરે છે એની નિંદા છે. સમુચ્ચય કરે તો વાંધો નહીં. સમુચ્ચય કરવાની જરૂર છે એટલા માટે નિંદા કરવાની. નિંદાનો તાત્પર્ય નિંદા કરવા માટે નથી, પણ સમુચ્ચય કરવા માટે, કે તમારે બંને વસ્તુ કરવી જોઈએ. તમારા જીવનમાં તમારા વ્યક્તિત્વને ઘડવા માટે, વિકસાવવા માટે કર્મ પણ જોઈએ, ઉપાસના પણ જોઈએ, જેથી કરીને પહેલો મંત્ર જે કીધો ને ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ મંત્ર માટે તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ તૈયાર થાય. હા, એટલે કર્મ કરવા દ્વારા તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય, એટલે તમારું ક્રિયાશીલ વ્યક્તિત્વ એક તૈયાર થાય. બીજું તમારું ભાવનાશીલ વ્યક્તિત્વ પણ છે, ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી પણ થવી જોઈએ. અને તમારામાં જે ભાવનાશીલ વ્યક્તિત્વ ઉપસાવવા માટે, એને બહાર લાવવા માટે ઉપાસનાની જરૂર છે. ચિત્તની એકાગ્રતા અને નૈશ્ચલ્યતા. આપણું મન બહુ વિક્ષિપ્ત હોય છે, એટલે મળ જે છે ને, મળ એ શું છે? રાગ અને દ્વેષ. તો એ રાગ અને દ્વેષને દૂર કરવા માટે કર્મની જરૂર છે. તો કર્મ કેવી રીતે કરવું એ પણ આપણને કહ્યું, કુર્વન્નેવ કર્માણી દ્વારા. તો હવે એ કર્મ કરતાં કરતાં તમારા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય, એટલે તમારું એક ક્રિયાશીલ વ્યક્તિત્વ ડેવલપ થયું. તમને થોડો દુનિયાના સંપર્કમાં આવવા પછી અનેક બધા અનુભવો થાય, અને અનુભવમાંથી તમે પોતાની જાતે તમે એને તારણ કાઢો કે આ અનુભવમાંથી હું શું શીખ્યો. એટલે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધિ, એટલે રાગ અને દ્વેષ જે છે ને, એ રાગ અને દ્વેષ આ રીતે ઓછા થાય. આપણે એનું તરત જ એની પરીક્ષા કરતા, એની કસોટી કરતા જઈએ કે આપણે આ અનુભવ થયો એની કસોટી કરીએ કે આમાંથી મેં જે ધાર્યું તે મળ્યું, ન મળ્યું તો કેમ મળ્યું, કાં તો એ ધારું છું, માગું છું તો કેમ માગું છું, શેના માટે હું મેળવવા માગું છું. કારણ કે આપણું ધ્યેય આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પહેલાં વસ્તુ તો એવી છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરતા એની પાછળ ધ્યેય શું છે? સુખી થવાનું ધ્યેય છે. તો એ વસ્તુ મને સુખી કરવાની છે, એનું આપણે નક્કી કરીએ ક્યારે? અનુભવ કરીએ ત્યારે જ. ત્યાં સુધી આપણે નક્કી ન કરી શકીએ. એટલે એ કર્મ દ્વારા આપણે એ બધું નક્કી કરતા હોઈએ. એટલે આપણામાં વૈરાગ્ય ક્યારે જન્મે? જ્યારે આપણે અનુભવ કરીએ અને અનુભવને એને તપાસીએ પછી જ આપણે એનામાં વૈરાગ્ય જન્મે. એટલે એનાથી આપણે પછી એનો આમાંથી રસ આપણો ઓછો થતો જાય. સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે, આપણો મારો અનુભવ, કે આપણે જે માન્યતા હોય કે આપણી જે સમજ હોય એનાથી વિપરીત વ્યક્તિ હોય એના પર આપણે દ્વેષ થઈ જ જાય. ના કરવા ચાહીએ તો પણ એટલે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર કરીએ ને, એ પહેલાં એ વ્યક્તિ વિશે આપણો અભિપ્રાય બંધાઈ જતો. કારણ કે આપણે પહેલેથી અભિપ્રાય બાંધી દેતા, પછી એની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું એ નક્કી થઈ જતું હોય. આ બધું છે ને અનાયાસ જ થઈ જાય છે. હા, આપણે એવું વિચારીને નથી કરતા. જો વિચાર કરીએ તો વિવેક જન્મે. કારણ કે જે વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર કરીએ એ વ્યક્તિ પાછળની વ્યક્તિ શું છે એ આપણે સમજીએ તો વ્યવહારમાં ફેર પડી જાય. પણ આપણે વ્યક્તિને જ સત્ય માની અને પછી એવો વ્યવહાર કરતા, એટલે પછી આપણા રાગ દ્વેષને પોષણ મળતું હોય છે. આ મને ગમે છે એટલે એની સાથે અમુક રીતનો વ્યવહાર, નથી ગમતી એની સાથે અમુક રીતનો વ્યવહાર. એ રીતે આપણા છે ને રાગ અને દ્વેષ વધતા જાય છે. એટલે આ વસ્તુ આપણે સમજીએ તો એ ક્યારે સમજાય? કર્મ કરો તો જ સમજાય. જ્યારે પેલો ઉપાસના કરે છે એ માણસ કેવો છે? એ અંતર્મુખ થઈને સાધના કરે છે બધી સરસ, એનું મન અંતર્મુખ છે, પણ એને કોઈ દુનિયા સાથેનો સંપર્ક થતો નથી, એટલે એને કોઈ અનુભવ થતા નથી, બાહ્ય અનુભવ નથી થતા. આપણી અંદર જે વાસનાઓ પડી છે ને, એ વાસનાને બહાર લાવવા માટે તો અનુભવ જોઈએ, વ્યવહાર કરવો પડે. બેઠા હોય શાંતિથી ત્યાં સુધી આપણામાં કોઈ આપણને કંઈ તકલીફ લાગતી નથી, કોઈના વિશે કોઈ આપણો અભિપ્રાય હોતો નથી. પણ જ્યારે વ્યવહાર કરવા બેસીએ ત્યારે બધી તકલીફો શરૂ થઈ જાય. એટલે વિવેક જન્મવા માટે પણ વ્યવહાર જરૂરી છે, અને વૈરાગ્ય જન્મવા માટે પણ વ્યવહાર જરૂરી છે. એમને સીધે સીધો વૈરાગ્ય જન્મે નહીં, અનુભવથી જ વૈરાગ્ય જન્મે. સ્મશાન વૈરાગ્ય જન્મે પણ એ ટકાઉ નથી. જ્યારે જેમ જેમ આપણે આમ સમજતા જઈએ ને એમ વૈરાગ્યની જરૂર એટલા માટે છે કે તો જ આપણે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. શમ દમ જે પછી આવે છે ને, એ પહેલાં વિવેક જન્મે, પછી વૈરાગ્ય જન્મે, પછી સમાધિ ષટક સંપત્તિ આવે. એટલે આ બધી વસ્તુ પરંપરાયા થતી હોય છે અને સાથે સાથે જ થતી હોય છે. અમુક પહેલાં થાય ને પછી વૈરાગ્ય જન્મે ને પછી સમાધિ ષટક, એવું નથી. બધું સાથે સાથે જ થતું હોય, પણ એની માત્રા ઓછા વધતી થયા કરવાની. એટલે એમ કીધું કે અહીંયા
આ જે ઉપાસના અને જ્ઞાનનો કર્મનો સમુચ્ચય કરવાનો કીધો એનું કારણ એટલા માટે કે તમારું બંને તરફનું વ્યક્તિત્વ એટલે સર્વાંગી વિકાસ થવો જોઈએ મનુષ્યનો. એટલે આપણી બુદ્ધિનો પણ વિકાસ થવો જોઈએ અને કર્મ દ્વારા મનમાં વિવેક પણ આવવો જોઈએ. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે, રાગદ્વેષ ઓછા થશે તો વિક્ષેપ ઓછો થશે. રાગદ્વેષ એ મળ છે અને વિક્ષેપ એટલે શું છે કે આપણું મન નિશ્ચલ થવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. મળ છે ને એ રાગ અને દ્વેષ છે અને વિક્ષેપ છે એ શું છે? ડિસ્ટર્બન્સ. એટલે વિક્ષેપ એટલે આપણા મનમાં ચંચળતા છે. એ ચંચળતાને નિશ્ચલ બનાવવા માટે ઉપાસનાની જરૂર છે. કારણ કે નિશ્ચલ મન હશે ને તો જ તમારું આમાં ધ્યાન લાગશે. આપણું ધ્યાન ક્યારે લાગે? આપણું મન નિશ્ચલ હોય તો. નહીં તો અહીંયા બેઠા બેઠા તો 50 જાતના વિચારો ચાલતા હોય તો આપણું મન અહીંયા રહે નહીં. એટલે ભલે આપણે સાંભળતા એવું લાગે પણ એ મન પછી અમે 100% એમાં આપી નથી શકતા. કાર્યસિદ્ધિ માટે મનની એકાગ્રતા આવશ્યક છે. એટલે કાર્ય કરવા માટે પણ આ એકાગ્રતા કરે પણ મેઇન તો જ્ઞાન માટે આપણે આ વાત છે કે ઉપાસનાનું જરૂર છે એના માટે છે એકાગ્રતા. અને કારણ કે દૃશ્યથી તું સૂક્ષ્મ યા બુદ્ધિયા સૂક્ષ્મ જે સૂક્ષ્મદર્શી છે ને એટલે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ક્યારે થાય? એકાગ્ર બુદ્ધિ ક્યારે થાય? જ્યારે મન આપણું શાંત હોય તો થાય. અને એના માટે ઉપાસનાની વિધિ છે. ઉપાસના કરવાનું આપણને કેમ કહે છે? જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાન છે ને આ સૂક્ષ્મ છે. આ જ્ઞાન એકદમ આમ ભૌતિક જ્ઞાન નથી કે જે પ્રત્યક્ષ આપણે જ્ઞાન બધું થતું એવી રીતનું આ જ્ઞાન નથી. એટલે એના માટે બહુ બધો વિચાર માગવો પડે. એટલે વિચાર માટે તૈયાર કરે છે આપણને. વિચારશીલ વ્યક્તિત્વ છે વેદાંત એટલે વિચાર. એટલે વિચારશીલ વ્યક્તિત્વ તૈયાર કરવા માટે કર્મ અને ઉપાસનાની જરૂર છે. એટલે કહે છે ઇહતુ સમુચ્ચિચિષયા, સમુચ્ચય કરવાની ઈચ્છાથી અવિદ્વદાદિ નિંદા ક્રિયતે. નિંદા ક્રિયતે. નિંદા કેમ કરવામાં આવે? કે એટલા માટે કે બંનેનો સમુચ્ચય એટલે બંનેનું પ્રદાન હોવું જોઈએ. ઉપાસનાનું પણ હોવું જોઈએ, કર્મનું પણ હોવું જોઈએ આપણા જીવનમાં. તો જ તમે પૂર્વ જ્ઞાન માટે તૈયારી કરી શકો. પૂર્વ તૈયારી. હા. તત્રશ્ચ યસ્ય યેન સમુચ્ચય સંભવતી ન્યાયતઃ શાસ્ત્રતો વા તદ ઇહ ઉચ્યતે. હવે આ જે સમુચ્ચયની વાત કરવામાં આવે છે, સમુચ્ચય કેમ કરવો પડે? એનું કંઈ કારણ તો આપવું પડે ને. ભાષ્યકારે કીધું કે સમુચ્ચય કરવાનો. અને કોનો કરવાનો? ભાષ્યકારે કહ્યું કર્મ અને જ્ઞાનનો કરવાનો. કર્મ અને જ્ઞાનનો. વિદ્યાનો અર્થ અહીંયા ઉપાસના કર્યો છે એટલે ઉપાસનાનો કરવાનો. તો ઉપાસનાનો કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય થઈ શકે કે ન થઈ શકે એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું? એ માનસિક કર્મ છે ને. હા. એટલે ઉપાસના એ માનસિક કર્મ છે. એટલે બંને કર્મનો સમુચ્ચય થઈ શકે. પણ હવે એમ કહે છે કે એ તમારે પુરવાર પણ કરવું પડે. એટલે તર્કથી પણ સમજાવવું પડે. ન્યાયતા એટલે તર્કથી લોજિક પણ બતાવવું પડે કે કર્મ અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય થઈ શકે નહીં. અહીંયા જે વિદ્યાનો અર્થ કર્યો ઉપાસના એટલે જે આમાં પૂર્વ પક્ષી છે એ એમ કહે છે કે વિદ્યા એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા દેવાની. શું કામ? કારણ કે આ ચેપ્ટર ઉપનિષદનું ચેપ્ટર છે. ઉપનિષદ શેની વાત કરે છે? બ્રહ્મ વિદ્યાની વાત કરે. તો તમે અહીંયા આ વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા કરવાને બદલે ઉપાસના કેમ કરો છો? એટલે પછી એનું કારણ આપવું પડે કે કેમ ઉપાસનાનો અર્થ લીધો વિદ્યાનો અર્થ. એટલે કહે છે કે તર્કતઃ એટલે કે ન્યાયતઃ શાસ્ત્રતો વા તદ ઇહ ઉચ્યતે. આ ન્યાયથી પણ અમે કહીએ છીએ. એટલે જુઓ આ આનંદગીરી ટીકામાં જ એ જ પાના પર 33મા પાના પર શુદ્ધ બ્રહ્મ આત્મ એકત્વ વિદ્યાયાસ્તુ 33મા પાના પર છે. કૈલાસની ટીકા હું વાંચું છું, તમે સાંભળો, વાંધો નહીં. આનંદગીરી ટીકા શુદ્ધ બ્રહ્મ આત્મ એકત્વ વિદ્યાયાસ્તુ કર્તૃત્વાદિ અધ્યાસ ઉપમર્દકત્વાત નાસ્તિ કર્મ સંબંધ યોગ્યતા. કર્મ સાથેનો સંબંધ થવાની યોગ્યતા નથી. કોની? બ્રહ્મ વિદ્યાની. કેમ નથી કરતા સમુચ્ચય? આ વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા કેમ નથી કરતા? તો કહે છે કે એનો તર્ક આપે છે કે શુદ્ધ બ્રહ્માત્મ એકત્વ વિદ્યાયાહ, શુદ્ધ બ્રહ્માત્મ ઐક્યનું જે વિદ્યા જે છે એ વિદ્યા જે છે એ કેવી છે? કર્તૃત્વાદી અધ્યાસ ઉપમર્દકત્વ. એમાં કર્તૃત્વનો ઉપમર્દન થાય છે. એનો તો કર્તૃત્વ એમાં ન જોઈએ. પહેલાંમાં કર્મ કરવા માટે તો કર્તૃત્વ જરૂરી છે, આવશ્યક છે. અને પહેલાંમાં એનું ઉપમર્દન છે એટલે કે એમાં એનો નિષેધ છે. જે કરતા નથી. આત્મા કેવો છે? અકર્તા છે. બ્રહ્મ કેવું છે? અકર્તા છે. અને આ જે કર્મ કરવું હોય જેણે એને તો કર્તાપણાનો અભ્યાસ કરવો પડે. એટલે આમાં તો અધ્યાસ જે છે એ કર્તાપણાનો એનો બાધ કરવામાં આવ્યો છે. શેમાં? બ્રહ્મ વિદ્યામાં. એટલે એનો સમુચ્ચય થઈ શકે નહીં. અને એટલા માટે અહીંયા જે કીધું પછી આગળ કહે છે
કર્મ સંબંધે યોગ્યતા નથી એની, નાસ્તિ કર્મ સંબંધે યોગ્યતા. એટલે બ્રહ્મ વિદ્યાનો કર્મ સાથેનો સંબંધ થઈ શકે એવો નથી. પહેલાં કીધું કર્તાપણું નથી, પેલામાં અકર્તા છે અને આ કર્તા છે, એટલે બેનો વિરોધ થાય, એટલે એ સંબંધ થઈ શકે નહીં. કિંચ યસ્મિન નિષ્પન્નેપી ફલસ્ય વ્યવધાનમ સંભાવ્યતે તસ્ય એવ સહકારી સમુચ્ચય ઈષ્યતે. સમુચ્ચય ક્યારે થાય? યસ્મિન નિષ્પન્ને, જ્યારે એક વસ્તુ પૂરી થાય, કર્મ તમે પૂરું કરો પછી એનું ફળ આવે. હવે કર્મ પૂરું થયા પછી ફળ આવતા એમાં દેશ અને કાળનો પણ વ્યવધાન છે, એનો અવરોધ. અવરોધ એટલે આવતા સમય લાગે, અંતર છે એના વચ્ચે. કર્મ અને કર્મફળ વચ્ચે અંતર છે. જ્યારે વિદ્યામાં કેવું છે, બ્રહ્મ વિદ્યાનું કેવું છે ફળ? તાત્કાલિક ફળ મળે છે, ઇમિજિએટ. એટલે એમ કહે છે એ પણ વિરોધ આવે છે. તાત્કાલિક ફળ મળે છે, જ્યારે કર્મ અને ઉપાસનાનું ફળ કેવું છે? દેશકાળથી અંતરિત છે. એટલે એમાં હજી તમારે કંઈ પણ અધિક ફળ મેળવવું હોય તો એમાં સ્કોપ છે, અવકાશ છે, કંઈક તમે ઉમેરો કરવાનો, કારણ કે હજી ફળ આવ્યું નથી. જ્યારે પેલામાં તો ફળ આવી ગયું છે, એટલે હવે એમાં તમારે કોઈ અધિકતા કરવા માટેની કોઈ સંભાવના જ નથી. એ ફળ જે મળ્યું છે એ અધિક જ છે અને એમાં કોઈ ઉમેરો થઈ શકે નહીં. એટલે એ પણ વિરોધ આવ્યો. આ તર્કથી જ સમજાવે છે. એટલે ન્યાયતઃ જે સમજાવે છે એ કહે છે. બંનેનો સમુચ્ચય ના થઈ શકે. એટલે સમુચ્ચય નહીં છે, પણ બ્રહ્મ વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા ન થઈ શકે. વિદ્યા જે લે છે એ ઉપાસના કેમ લીધી? કારણ કે ઉપાસનાનો સમુચ્ચય થઈ શકે છે. પેલાનો ના થઈ બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમુચ્ચય કર્મ સાથે થઈ શકે શકે. નહીં. પેલાનું કર્તૃત્વ પહેલું છે. હા, એટલે એ જે બે વિરોધ બતાવ્યા ને એ કહે છે. પછી કહે છે ઇહતુ એકત્વમનુ પશ્યતઃ કો મોહ કૌશક ઇતિ એકત્વ દર્શન સમકાલમેવ મોહાદિ નિવૃત્તિ અભિધાનાત ન કાલાંતરીય ફલમ. એ આપણે કહી દીધું કે ભાઈ એમાં કાલાંતરીય નથી, તાત્કાલિક ફળ જ મળી જાય છે જ્ઞાનમાં. તતઃ ન સહકારી ચમુચ્ચિશા, એટલે બંનેનું સહસમુચ્ચય કરવાનો સંભાવના નથી, શક્ય નથી. કિંચ અસ્યાહ મંત્રોપનિષદીહ, હું આમાં આનંદગીરી ટીકા જ વાંચું છું. કિંચ અસ્યાહ મંત્રોપનિષદ બ્રાહ્મણા વિવિધશંતિ યજ્ઞેન ઇત્યાદો તૃતીયા શ્રુત્યા યજ્ઞાદેહે ઈષ્યમાણ વેદને કર્ણત્વેન સંબંધ પ્રતીયતે. હવે એ ન્યાયથી તમને સમજાવી દીધું તર્કથી. હવે એ ઉપનિષદ શ્રુતિનો આશ્રય લઈને સમજાવે છે. એને કીધું ન્યાયતઃ શાસ્ત્રોવા, એટલે આ વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના લેવાનો અને જ્ઞાન બ્રહ્મ વિદ્યા નહીં લેવાની, એ શાસ્ત્રમાં પણ એવું જ કહ્યું છે એમ કહે છે. કેવી રીતે? તો કે કિંચ અસ્ય મંત્ર ઉપનિષદ બ્રાહ્મણ, આ મંત્ર ઉપનિષદ છે. ઈશાવાસ્ય કયું છે? મંત્ર ઉપનિષદ છે. તો મંત્ર ઉપનિષદ જે છે એનું બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે, જે મંત્રનો જ વિસ્તાર કરે છે. તો આ બૃહદારણ્ય, તો એ બૃહદારણ્ય ઉપનિષદમાં એવું વાક્ય આવે છે બ્રાહ્મણા વિવિધિષ્યંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસા અનાશકે. એ આખું મંત્ર છે, બરાબર? 4:4 હા, 4:4:22. તો એ મંત્ર જે છે એમાં એવું કહે છે કે આ માણસ વેદિતુમ ઈચ્છા, વિવિધ ઈશંતિ એટલે વેદિતુમ ઈચ્છા, એટલે જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. તો એણે શું કરવાનું? યજ્ઞને દાનેને તપસા, આ યજ્ઞ કરતાં કરતાં, દાન કરતાં કરતાં, તપ કરતાં કરતાં એનામાં જ્ઞાન માટેની ઈચ્છા જન્મી, એ જિજ્ઞાસા જન્મી, એટલે વિવિધ ઈશંતિ, વેદિતુમ ઈચ્છંતિ, અને એટલા માટે પરિચરણ કરે છે, એટલે છોડી દે છે, ઘર બાર બધું છોડી દે છે. ટૂંકમાં એનો કહેવાનો મતલબ એવો થયો કે યજ્ઞ દાન અને તપ એ સાધન દ્વારા આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે સાધન કયું છે? યજ્ઞ દાન અને તપ. સાધ્ય શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યા. તો બ્રહ્મ વિદ્યાનું સાધન શું છે? યજ્ઞ દાન અને તપ. એ કર્મ થયું. તો કર્મ અને સાધ્ય એ બેનો સંબંધ છે. કર્મ શું છે? સાધન છે. જ્ઞાન શું છે? સાધ્ય છે. તો સાધ્ય અને સાધન એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે? સાધ્ય સાધનનો સંબંધ છે. સાધ્ય એટલે કે કર્મ ફળ, અને સાધન એટલે એનું કર્મ. તો એ બે વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે? કર્મ અને કર્મ ફળનો સંબંધ છે. હવે કર્મ અને કર્મ ફળનો સંબંધ હોય તો કર્મ ફળને પછી કર્મની જરૂર પડે? કર્મ થયા પછી, સાધ્ય સિદ્ધ થયા પછી કર્મની જરૂર પડે? ન પડે. મુંબઈ પહોંચી ગયો પછી મારે ટ્રેનને લઈને જવાનું હોય અંદર? ના જવાનું. હોડીથી આપણે નદી તરી ગયા પછી હોડીને ત્યાં છોડી દેવાની, એટલે સાધન છોડી દેવું પડે ને. એટલે યજ્ઞ દાન તપ એ જે કર્મ કયા એ જ્ઞાન થયા પછી છોડી દીધા, એવું શ્રુતિમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો
તો તમે આ કર્મની વાત કરો છો કે ભાઈ કર્મ કરો એટલે તમારે સાચું ચાલુ જ રાખવાના કર્મ જ્ઞાન થયા પછી પણ એ પણ સંભવ નથી. કેમ? કારણ કે કર્મનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. કર્મનું કામ હવે રહ્યું નથી, એટલા માટે છોડવાનું છે. જ્યારે સાધ્ય સિદ્ધ થઈ ગયું પછી સાધનની જરૂર રહેતી નથી, એવું અમે આ શ્રુતિમાંથી કહ્યું. એટલે આ પણ એક પ્રમાણ બતાવ્યું એમણે શ્રુતિનું કે ભાઈ શ્રુતિમાં પણ આવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કર્મ અને જ્ઞાનનો બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમુચ્ચય થાય નહીં. પછી એવું આગળ કહે છે છેલ્લી લીટીમાં, જો આનંદગીરી ટીકામાં છેલ્લી લીટી 33મા પાના, પ્રધાનસ્ય ચ વિદ્યાયાઃ સહકારી સંબંધ વિધિત્સયા નિંદા ઇતિ અપી અયુક્તમ. એટલે એવું કહે છે કે ઉપનિષદમાં પ્રધાન શું છે? ઉપનિષદનો મુખ્ય એજન્ડા શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યા. બરાબર? હવે બ્રહ્મ વિદ્યા એ ઉપનિષદનો વિષય છે. હવે આ ઉપનિષદનો મંત્ર શું કહે છે? અંધન તમ પ્રવિશંતિ યે અવિદ્યામ ઉપાસતે અને તતો ભૂય એવ તે તમઃ એવું વિદ્યાયામ ઉપાસતે. જે વિદ્યાની ઉપાસના વિદ્યાને અનુસરે છે, અનુષ્ઠાન કરે છે, એ તો અધિક ઘોર અંધકારમાં જાય છે. અધિક ઘોર અંધકારમાં કોણ જાય? વિદ્યાવાળો અધિક ઘોર અંધકારમાં જાય, એવું ઉપનિષદે કીધું. હવે જો વિદ્યાનો અર્થ ઉપનિષદના બ્રહ્મ વિદ્યાનો અર્થ લઈએ તો બ્રહ્મ વિદ્યાની તો નિંદા થઈ કહેવાય. તમે સિદ્ધ ઉપનિષદ સિદ્ધ શું કરવા માગે? બ્રહ્મ વિદ્યા. હવે જે તમે સિદ્ધ કરવા માગતા હો એની જ નિંદા કરો એવું તો સંભવ છે જ નહીં ને. એટલે એમ કહે છે કે પ્રધાન હશે એમ વિદ્યા શું છે? પ્રધાન છે. બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રધાન છે. તો આ જે મંત્રમાં ઉપનિષદના જ મંત્રમાં એની નિંદા કરે ન કરે. એટલે કહે છે કે પ્રધાન વિદ્યા સહકારી સંબંધ વિધિત છે નિંદા ઇતિ અપી અયુક્ત. તો એની નિંદા પણ અયુક્ત છે. એટલે તમે અહીંયા બ્રહ્મ વિદ્યા હાથ લેવા માગો છો એ સંભવ નથી, એવું અહીંયા કહ્યું. એટલે ઇતિ પૃથક. હા, એટલે વિદ્યા દેવલોક ભાષ્યમાં કહ્યું વિદ્યા દેવલોક. ભાષ્યમાં હું વાંચું, વિદ્યા દેવલોક ઇતિ પૃથક ફલ શ્રવણાત. એટલે વિદ્યાથી એક ફળ મળે છે એવું શ્રવણ કરવામાં આવ્યું, શ્રુતિમાં કહેવામાં આવ્યું. અને અવિદ્યાથી પણ એક બીજા પ્રકારનું ફળ મળે છે. એટલે બંનેના ફળ કેવા છે? ભિન્ન ભિન્ન છે, સરખા નથી. એવું ઉપનિષદે નથી કે બંનેનું સાથે ફળ છે, એવું નથી કીધું. આનું ફળ જુદું છે અને પેલા બીજાનું ફળ પણ જુદું છે. કર્મનું ફળ જુદું છે, ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાનનું ફળ પણ જુદું છે, એવું કહ્યું. તયોઃ જ્ઞાન કર્મણોઃ ઇહ એકૈક અનુષ્ઠાન નિંદા સમુચ્ચિષયા ન નિંદા પરા એવ એકૈકસ્ય પૃથક ફલ શ્રવણાત. એટલે નિંદાનું ઉપાસનાની અનુષ્ઠાન કરવું, કર્મનું અનુષ્ઠાન કરે એને ઘોર અંધકાર પ્રાપ્ત થાય, એવું કહ્યું. બીજી લીટીમાં શું કીધું? જે ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન કરે એ અધિક ઘોર અંધકારમાં જાય. તો હવે આવું કહ્યું એનો અર્થ શું? કે ઉપાસના નહીં કરવાની, હા, કર્મ નહીં કરવાનું. તો એવું નહીં. જે કર્મ કરે છે એને એમ કહે છે કે તું એકલું કર્મ કરે છે ને એની નિંદા છે. જે ઉપાસના એકલી કરે છે એને કહે છે કે તું આ એકલી ઉપાસના કરે છે ને એની નિંદા છે. એટલે બંને વસ્તુ, આનું એક ફળ છે, કર્મનું એક ફળ છે, ઉપાસનાનું બીજું ફળ છે. બંને ફળ ભેગા, બંને તમે વસ્તુ સાથે કરો તો એનું ફળ અધિક તમને મળશે, એવું કહેવા માટે સમુચ્ચયની વાત કરી. એટલે એમ કહે છે કે નિંદા માટે નથી. આ જે અમે કહ્યું એ શેના માટે કહ્યું? સમુચ્ચય કરવા માટે કહ્યું. કારણ કે સામાન્ય રીતે એવું હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ કુર્વન નેવ્ય કરવાની જીજી વિશે જે કહ્યું અને પછી અસૂર્યા નામ તે લોકો અંધેન તમસાવૃતા તાંસ્તે પ્રેત્યાભી ગચ્છંતી એ કે છે આત્મહનોજના, એને આત્મઘાતી કીધા. એટલે નિંદા કરી ત્યાં કર્મની. જે કર્મમાં જ રત રહે છે એ લોકોની નિંદા કરી, કારણ કે એનો ભોગ બુદ્ધિ જ છે. દેવતાઓને પણ નિંદા કરીને કહ્યા એ લોકો એ આ અસુર લોકમાં જ એ ભોગ ભોગવે છે. તો એની નિંદાની પાછળનું તાત્પર્ય નિંદા માટે હતું. જ્યારે અહીંયા સામાન્ય રીતે નિંદા, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની નિંદા થાય તો એને રોકવા માટે કે આ નહીં કરવાનું. પણ અહીંયા રોકવાનું શું છે? નિંદાનું તાત્પર્ય નિષેધાત્મક છે. આમ કર્મ એકલું નહીં કરવાનું, ઉપાસના એકલી નહીં કરવાની, ટૂંકમાં સમુચ્ચય કરવાનો, એવું કહેવા માટે નિંદા છે. વિદ્યા તદ આરોહંતી વિદ્યા દેવલોકો ન તત્ત દક્ષિણાયંતી. તો હવે આગળ એમ આનંદગીરી ટીકામાં હું વાંચું છું 34મા પાના પર. અતઃ એવ ચ
અગ્નિ ઇંધનાદિ અનપેક્ષા ઇતિ સૂત્ર વિરોધશ્ચ સમજ સમુચ્ચયશ્ચ પરેણાપી ન ઇષ્યતે. એટલે આ ભટ્ટ ભાસ્કર જે વિરોધ કરે છે ને, આ બધું ભટ્ટ ભાસ્કર એટલે જે પેલો વૃત્તિક પેલા આમાં વેદાંતિ છે પણ એક દેશી છે, એટલે એનો સમુચ્ચયનો આગ્રહ છે એવો. તો એના માટે કહે છે. પછી આનંદગીરી ટીકામાં સૂત્રકાર એટલે કે બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ન્યાયથી પણ આ સિદ્ધ કર્યું છે કે કર્મ અને વિદ્યાનો એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમુચ્ચય થાય નહીં. એ માટે આ એણે અત એ વચ અગ્નિ ઇંધનાદિ અનપેક્ષે એવું એક સૂત્ર છે. આ આપણી ટીકામાં આમાં છે, ટિપ્પણીમાં તમારે જોવું હોય તો 10 નંબરની ફૂટનોટ છે. જુઓ 10 નંબરની 10 નંબરની છે ને 34મા પાના પર તત્ર એવ સૂત્ર વિરોધમ સમુચ્ચિનોતિ. સૂત્રથી પણ આ વિરોધ બતાવે છે. કઈ રીતે? અતઃ એવથી અતઃ ઇતિ બ્રહ્મ વિદ્યાયાઃ સ્વાતંત્ર્યેણ પુરુષાર્થ હેતુત્વાદેવ મોક્ષ ફલે સ્વસ્વાશ્રમ વિહિત કર્માપેક્ષા નાસ્તિ. જે કોઈ પણને પણ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ જાય, જેને પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, પછી એણે પોતાના આશ્રમના જે કંઈ કર્મ કરવા પડે કે ન કરવા પડે, અગ્નિહોત્રાદી વર્ષોથી કરતો આવ્યો, જે કંઈ જપ તપ કરતો હોય એ કરવા પડે તો કે ન કરવા પડે. પછી શું કહે છે? સ્વાતંત્ર્યના પુરુષ, કારણ કે એનું સ્વાતંત્ર્ય પુરુષાર્થ, આ બ્રહ્મ વિદ્યા છે એ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, સ્વતંત્ર છે. એટલે એના પુરુષાર્થ માટે બીજા કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, કર્મની જરૂર નથી, એવું સૂત્રકારે ત્યાં સિદ્ધ કર્યું. એટલે આ અતઃ એ વચ્ચે અગ્નિ ઇંધનાદિ, અગ્નિ ઇંધનાદિ એટલે અગ્નિહોત્રાદિ જે કર્મ કરતા હોય ને એ કર્મ ચાલુ રાખવા કે ના રાખવા? તો કે નહીં રાખવાના, એવું બ્રહ્મસૂત્રમાં સિદ્ધ કર્યું છે. એટલે સંન્યાસીઓ માટે જ આ બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે. એટલે અગ્નિહોત્રાદિ વગેરે કર્મોની પણ એને જરૂર રહેતી નથી, એ છોડી શકે છે, એવું ત્યાં સિદ્ધ કર્યું. એટલે બ્રહ્મસૂત્ર સૂત્ર દ્વારા પણ નક્કી કર્યું એવું એમ કહેવા માગે છે. તે સૂત્ર વિરોધ છે. એટલે સૂત્રમાં પણ બંનેના સમુચ્ચયનો વિરોધ છે. કોનો? બ્રહ્મ વિદ્યાનો અને કર્મનો સમુચ્ચય. કર્મ અને સમુચ્ચય ઉપાસનાના સમુચ્ચયનો વિરોધ નથી. આ ભાઈ પછી આગળ કહે છે વિરોધેન ચ પરિજય તસ્માત કર્મ અવિરુદ્ધ. હું આનંદગીરી ટીકામાં છું. તસ્માત કર્મ અવિરુદ્ધ દેવતા જ્ઞાનસ્ય એવ અત્ર સમુચ્ચય વિધિચ્યતે. તેથી અહીંયા દેવતા જ્ઞાન એટલે શું? ઉપાસના. એટલે ઉપાસના અને કર્મનો સમુચ્ચય કરવાનું ઈચ્છિત છે. બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મની વાત નથી. નનુ આગળ કહે છે નનુ દેવતા જ્ઞાનસ્ય કર્મફલ અતિરિક્ત ફલ અભાવાત. હવે આ બીજો એક પૂર્વ પક્ષી ઊભો થાય છે. નનુ આવે ને એટલે પૂર્વ પક્ષી, એનો વિરોધ છે. એ પ્રશ્ન કરે છે નનુ દેવતા જ્ઞાનસ્ય કર્મફલ અતિરિક્ત ફલ અભાવાત સમુચ્ચય ન સંભવતી. તમે સમુચ્ચયની વાત કરો છો. પેલા તો સમજી ગયો, ચાલો ભાઈ સમુચ્ચય બ્રહ્મ વિદ્યા નહીં લેવાની, અહીંયા વિદ્યા એટલે ઉપાસના લેવાની. હવે આ સમુચ્ચય આ જે બીજો છે એ કહે છે તમારે સમુચ્ચયની શું કામ જરૂર છે? કર્મની ને ઉપાસનાના સમુચ્ચયની જરૂર શું કામ છે? કર્મથી એ તમને સ્વર્ગ મળવાનું છે અને ઉપાસના એ સ્વર્ગ મળવાનું છે. બંને વસ્તુ એક એક ટેબ્લેટથી, સ્વામીજી કે એક ટેબ્લેટથી જો કામ પતું હોય તો 2 ટેબ્લેટ લેવાનું કોઈ કહે? એક ટેબ્લેટથી તમારો રોગ દૂર થતો હોય, તાવ ઉતરી જવાનો, તો 2 ટેબ્લેટ લેવાની જરૂર શું છે? એમ અહીંયા કર્મ અને જ્ઞાન ઉપાસના બંને કરવાની જરૂર શું છે? એવું એને પૂછવાનું એવું છે. એટલે કહે છે કે વિદ્યયા એટલે ભાષ્યમાં કહ્યું. જો ભાષ્ય 33 નંબરના પાના પર છે. વિદ્યયા દેવલોક, વિદ્યા દેવલોક ઇતિ પૃથક ફલ શ્રવણાત. વિદ્યાનું ફળ જુદું છે અને દેવલોકનું ફળ જુદું છે એવું કીધું. વિદ્યા એટલે શું? સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે દેવલોકની વાત છે. વિદ્યા દેવલોક એટલે કયું? વિદ્યા એ ઉપાસનાની વાત છે. એટલે ઉપાસનાથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ પૃથક ફળ શ્રવણાત. આ પ્રકારે એના ફળ જુદા છે. વિદ્યાનું ફળ જુદું છે અને કર્મનું ફળ, એટલે એનો સમુચ્ચય છે. તમે કહો છો કે એનું સ્વર્ગનું ફળ મળે છે, કર્મથી સ્વર્ગનું ફળ નથી મળતું, એવો એનો એક આર્ગ્યુમેન્ટ હતો. એટલે આપણે એ લીધું અહીંયા. નનુ દેવતા જ્ઞાન કર્મફલ અતિરિક્ત ફલ અભાવાત સમુચ્ચય ન સંભવતી ઇત્યા વિદ્યા ઇતિ નનુ સમુચ્ચય ચિચિષયા નિંદા ઇતિ કિમ ઇતિ વ્યાખ્યાયતે. હવે આગળ એ ચર્ચા આવે છે કે નિંદાનો સમુચ્ચય કરવા માટે તમે નિંદા કરો છો એવું તમે શા ઉપરથી કહો છો? કે નિંદા કરી
ઉપનિષદે તો નિંદા કરી એટલા માટે કે ભાઈ આમાં નહીં પડવાનું, જે ઘોર અંધકારમાં જાય એમાં માણસ ન પડે, તો એ નિંદા કરી. તો નિંદા કરી એ તમે નિંદાનો નિષેધ કર્યો એવું તમે કેવી રીતે લાગે? નિંદા કરવાની પાછળનો હેતુ એમનો તમને આમાં દોરવા માટે છે, ઉપાસના કરવા માટે છે, અને બ્રહ્મ વિદ્યાની સાથે નથી એવું તમે ક્યાંથી લાવ્યા? એટલે એમ કહે છે સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્ય એવું એક વાક્ય છે. સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્ય એવું એક સ્ટાન્ડર્ડ વાક્ય છે કે સ્વાધ્યાય દરેકે જણાએ પોતપોતાના વેદની શાખાનું સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. તો એનાથી શું થાય? તો કે એનું તમને ફળ મળે. શું ફળ મળે? તો કે મોક્ષ મળે એવું કહે છે. અરે ફળ મળે એવું કીધું. હવે ફળનો અર્થ મોક્ષ લેવો કે ફળનો અર્થ શું લેવો એ આપણા ઉપર છે, બરાબર? એટલે એ અહીંયા જે વ્યક્તિ છે ને એ સ્વાધ્યાયો અધ્યત્યવે એ કહે છે કે દરેક જણાએ પોતાની શાખાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને એનાથી શું ફાયદો થાય? તો કે એનાથી તમને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય, જેને ફળ જોઈતું હોય મોક્ષનું તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ વ્યક્તિ જે છે ને એ ફળનો અર્થ મોક્ષ જ કરે છે. એટલે અહીંયા એવી ચર્ચા આવે છે કે ફળ એટલે ખાલી મોક્ષ જ ફળ કહેવાય નહીં. દેવલોકની પ્રાપ્તિ, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય એ પણ ફળ કહેવાય. દુનિયાવી ભૌતિક સિદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત થાય એ પણ ફળ કહેવાય. સ્વાધ્યાય ફળ ખરું, પણ અહીંયા એ કહે છે કે એ ફળ એટલે મોક્ષ. એ પેલો એમ જ કહે છે કે ફળ એટલે મોક્ષ ખરું કે નહીં, પણ એ ફળ કયું છે એવું નથી કીધું ત્યાં. સ્વાધ્યાયની ફળની જે વાત છે, સ્વાધ્યાયનું ફળ મળે બરાબર છે, પણ તમે કયો સ્વાધ્યાય કરો છો, સ્વ અધ્યાય કોનો કરો છો અને કઈ ભાવનાથી કરો છો એના પર પણ ડિપેન્ડન્ટ થાય ને. ધારો કે સ્વર્ગની ભાવનાથી હું સ્વાધ્યાય કરતો દાદુ તમારો જે હોય તો મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. ના, એ સ્વાધ્યાય એટલે પોતાના વેદની શાખાનું અધ્યયન. સ્વાધ્યાય અધ્યયન જ્યાં છે ને, હા એ રીતે સ્વ અધ્યયન એટલે સ્વના વેદના પોતે જે શાખાનો હોય એનું, હા હા સ્વસ્ય અધ્યયન, સ્વસ્ય શાખા હા એ તો ખરું. એટલે અહીંયા એવું કીધું છે કે આજે એની ટિપ્પણીમાં છે, તમારે જોવું હોય તો જો 18 નંબરની ટિપ્પણી છે. 18 નંબર મોક્ષાત્મકમ નિત્યમ ફલમ અનુદ્દિશ્ય, 18મી ટિપ્પણી છે 34મા પાના. મોક્ષાત્મકમ નિત્યમ ફલમ અનુદ્દિશ્ય વેદાધ્યયન વિદધાન સ્વાધ્યાય અધ્યતવૈતિ એષ વિધૈ ન સાફલ્યમ અશ્નુવીત. એટલે એમ કહે છે કે સ્વાધ્યાય અધ્યેતવ્ય એ જે છે એ વિધિ મોક્ષરૂપી ફળ જે નિત્ય ફળ છે એ ન લાવે. જો એ ફળ ન લાવે તો પછી સ્વાધ્યાય અધ્યતવ એ સ્વાધ્યાયનું ફળ સિદ્ધ થતું નથી. કારણ કે અમે એવું સમજીએ છીએ કે સ્વાધ્યાય એટલે પછી તમારે એનું મોક્ષનું ફળ જ પ્રાપ્ત કરાવે સ્વાધ્યાય કરવાથી. એ ફળ સિદ્ધ થતું નથી. વિધિ ન સાફલ્યમ અશ્નુવિત. તો પછી ન ચ તથા સતી પ્રામાણ્યમ યાદ અપ્રામાણ્યમ યાદ પ્રામાણ્યમ યાદિતિ ભાવ. તો પછી સ્વાધ્યાય વિધિ પ્રમાણ ન ગણાય જો એ જીવનમાં કૃતકૃત્યતા ન લાવતું હોય. સ્વાધ્યાય આપણા જીવનમાં કૃતકૃત્યતા એટલે મારાથી જે કરવાનું મેં પૂર્ણ થઈ ગયો, તો એ ન લાવતો હોય તો સ્વાધ્યાય કરવાનો અર્થ શું રહ્યો? તો એટલે એમ કીધું કે મોક્ષાત અર્વાચીનમપી સ્વર્ગાદિ ફલમ ઉદ્દિશ્ય પ્રવર્તમાન અપી ચ સાફલ્યમ આપનોતિ ન ઇતિહાસ દેવ ઇત્યાદિ. એટલે જે મોક્ષાત અર્વાચીનમપી એટલે મોક્ષ કરતાં પણ અર્વાચીન વેદાધ્યયન કરે છે એ કર્મ કરશે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરશે એવું ફળ પણ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે ટૂંકમાં એવું છે કે સ્વર્ગના ફળની પણ વેદમાં વાત કરવામાં આવી છે. એટલે જે સ્વાધ્યાય કરવાનું કીધું એટલે જેને સ્વર્ગની ઈચ્છા છે તો એ સ્વાધ્યાય કરશે, અને જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે એ મોક્ષની ઈચ્છાવાળો મોક્ષની માટેની જે સ્વાધ્યાય કરવાનો છે એ કરશે. ટૂંકમાં સ્વાધ્યાયનો અર્થ નિત્ય ફળ ખરું, પણ કયું સ્વાધ્યાય કરે છે એના પર પણ આધાર રહે છે. સ્વાધ્યાય અધ્યયન એટલે પોતાની બ્રાન્ચનું પોતાની શાખાનું અધ્યયન કરવું, પણ કોણ કઈ શાખાનું અધ્યયન કરે છે, કઈ ભાવનાથી કરે છે એના પર પણ ફળનો આધાર રહે છે એવું કહેવાનો અર્થ છે. એટલે તત્ર તયો જ્ઞાન કર્મણો હોય તે. એટલે જે છે તયો એટલે હવે ભાષ્યમાં જુઓ, તયો જ્ઞાન કર્મો ઇહ એકૈક અનુષ્ઠાન નિંદા સમુચ્ચિષયા ન નિંદા પરા એવ એકસ્ય પૃથક શ્રવણ. એ આપણે ચર્ચા કરી હતી. પછી આગળ કહે છે વિદ્યા તદ આરોહંતી વિદ્યા દેવલોક ન તત્ર
દક્ષિણાયંતી કર્મણા પિતૃલોક હૈતી. એટલે એવું કહે છે કે બંનેના ફળ જુદા જુદા કહેવાય. વિદ્યાથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? તદ આરોહંતી. તદ આરોહંતી એટલે જે વિદ્યા જેના પણ જે દેવની પણ ઉપાસના કરતો હોય એ વ્યક્તિ, વિદ્યાનો દેવલોક ઉપાસના કરીએ તો જે કંઈ પણ ઉપાસના કરતો હોય એ પ્રમાણે એને એ પદની પ્રાપ્તિ થાય અથવા તો એ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. જે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરતો તો હિરણ્ય ગર્ભનું પદ પ્રાપ્ત કરે અથવા તો હિરણ્ય ગર્ભનું જે લોક છે એ પ્રાપ્ત કરે. સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરતો સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરે અથવા તો ત્યાં દેવતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે. હા, ઇન્દ્ર દેવતા એવું કહે છે. એટલે વિદ્યા તદ આરોહંતી વિદ્યા દેવલોક ન તત્ર દક્ષિણાયંતી કર્મણા પિતૃલોક. અને કર્મ કરે એના દ્વારા શું પ્રાપ્ત થાય? પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય. એટલે બંનેના જુદા જુદા કે દેવલોકની પ્રાપ્તિ ઉપાસનાથી થાય છે અને કર્મથી પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીંયા છે ને પિતૃલોકનો અર્થ સ્વર્ગલોક આપ્યો છે અહીંયા ટિપ્પણીમાં, પણ એ આપણે લેતા નથી એવો. અહીંયા છે ને ટિપ્પણીમાં આઠ નંબરની ફૂટનોટ છે ને 8 નંબરની, એમાં જો પિતૃલોક સ્વર્ગ એવું કર્યું છે. પણ એ આપણે સ્વર્ગ નથી સમજતા. એટલે સ્વર્ગ કરે છે, આપણે ઘણા લોકો સ્વર્ગ લેતા હોય છે. પિતૃલોક એટલે સ્વર્ગ કરતા હોય છે અને આપણે સ્વર્ગ એટલે દેવલોક જે છે સ્વર્ગ કરીએ. ચાલો એની પણ એમાં શું છે, કર્મથી તમને જે પ્રાપ્ત થાય એ પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય, જ્યાંથી તમારે પુનરાવર્તન થાય. સ્વર્ગથી પણ પુનરાવર્તન થાય. એટલે કર્મ અને ઉપાસનાથી તમને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય અનિત્ય પ્રાપ્ત થાય એવું નક્કી થયું. બ્રહ્મ વિદ્યાથી જે પ્રાપ્ત થાય છે એ નિત્ય પ્રાપ્ત થાય. એટલે બંનેનો વિરોધ છે, એટલે બંનેનો સમુચય સંભવ નથી. આગળ કહીએ. આ બધું આપણે વાંચી ગયા, આપણે ગયા વખતે થઈ ગયું છે. આ તો થોડું ડિટેલમાં આનંદગીરી ટીકા કહે છે ને, એટલે મેં આનંદગીરી ટીકા લીધી. એટલે જો આનંદગીરી ટીકામાં કીધું નનુ, બીજી લીટી, નનુ દેવતા જ્ઞાનસ્ય કર્મફલ અતિરિક્ત ફલ એ આપણે કરી દીધું. હા, થઈ ગઈ આપણે. છેલ્લે ન ફલ શબ્દ મોક્ષારૂઢ એ પણ આપણે જોઈ લીધું. જો એ જોઈ લે આનંદગીરી ટીકામાં કહે છે ન ફલ શબ્દ, છેલ્લું 34મા પાના પર છેલ્લી આનંદગીરી, ન ફલ શબ્દ મોક્ષે રૂઢ. મોક્ષ પછી આનંદગીરી ટીકા પાછળ આવે છે 37મા પાના. ન મોક્ષમ રૂઢ મોક્ષમ અનિચ્છિતામપી સમિહિતે ફલ વ્યવહાર દર્શનાત તતઃ યો દેવલોકાદીમ ઉપાદિત્સતે તસ્ય તદપી ફલમ ભવતી એવ ઇત્યર્થ. એટલે મોક્ષની ઈચ્છા નથી કરતો ને અને સ્વર્ગ કે દુનિયાવી સિદ્ધિઓ માટેની ફળની ઈચ્છા કરતો એના માટે ફળ શબ્દ વપરાયો છે. સ્વાધ્યાય અધ્યેતવ્યમાં જે ફળની વાત છે એ મોક્ષની જ વાત છે એવું નથી. એવું અહીંયા આનંદગીરી ટીકાએ આવી રીતે સમજાવ્યું. દશરથભાઈ આનંદગીરી ટીકામાં આ રીતે સમજાવે છે કે સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્યથી ફળ જે મળે છે એ ફળ એટલે મોક્ષ લેવું એવું જરૂરી નથી. કારણ કે અનિચ્છતામપી સમિહિતે ફલ વ્યવહાર દર્શન, જે મોક્ષ ઈચ્છતો નથી પણ જે સ્વર્ગની કે દુનિયાની ઈચ્છા કરતો હોય, દુનિયાવી ભૌતિક પદાર્થો, એને પણ ફળ મળે છે. એટલે ફળ શબ્દ એના માટે પણ વપરાય છે. એટલે ખાલી તમે ફળ એટલે મોક્ષ જ એવું સમજવાની જરૂર નથી. એ સ્વાધ્યાય એના વપરાય. આમ તો આપણે એવું સમજતા જોઈએ કે સ્વાધ્યાય એટલે વેદનું અધ્યયન, પણ વેદનું અધ્યયન કરવાની પાછળનું તમારી શું ઈચ્છા છે, ઈરાદો શું છે એ આપણો નક્કી તો એની પાછળ. હા, એટલે એનું ફળ મોક્ષ જ મળે એવું જરૂરી નથી. હવે નહીં ભાષ્યમાં કહે છે નહીં શાસ્ત્રવિહિતમ કિંચિત કર્તવ્યતામ યાદ. હવે આ વાક્ય એમણે એવું કીધું કે શાસ્ત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું કરવાનું કહેવામાં આવ્યું, નહીં શાસ્ત્રવિહિતમ કિંચિત, જે કંઈ પણ શાસ્ત્રમાં વિધાન કરવામાં આવે અકર્તવ્યતામ યાદ, એ ન કરવું એવું ક્યાંય વિધાન આવે નહીં. પછી શાસ્ત્રમાં જે કરવાનું કે પછી પાછું શાસ્ત્ર એવું કે આ નહીં કરવાનું એવું કહે નહીં. એટલે જે શાસ્ત્રમાં કીધું અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ વિદ્યામ ઉપાસતે, એ જે કીધું ને એમાં ન કરવાનું ન કરવાનું નથી, કરવાનું કીધું. શું કરવાનું કીધું? ઉપાસના કરવાની કીધી, કર્મ કરવાની કીધી. એટલે ન કરવાની વાત નથી, એના સમુચ્ચય કરવાની વાત છે. એ નિંદાનું તાત્પર્ય છે. તત્ર અંધમ તમઃ અદર્શનાત્મકમ તમઃ પ્રવિશંતિ કે તે, એટલે આ જે કહે છે ને તત્ર અંધમ તમઃ પ્રવિશંતિ એટલે અદર્શનાત્મક તમઃ, અંધકારમાં જે પ્રવેશ એટલે શું છે?
અદર્શનાત્મક એટલે શું છે? અહંતા મમતા એનામાં આવી જાય છે. જ્યારે આ સંસારમાં આવે ને માણસને, જ્યારે પછી આ તમઃ કોને કીધું? તમઃ કોને કીધું? જે અંધકાર કોને કીધા? જે આપણને ખોટી દિશામાં લઈ જાય એને અંધકાર કીધું. તો આ શું કહે છે? આ કરે છે, આ જે તમે ખાલી કર્મ કર્યા કરો ને તો તમને ક્યાં લઈ જઈએ? અહંતા મમતામાં. એ તમારી બુદ્ધિ અહંતા અને મમતામાં જ લાગે. આ મારું છે, આ હું છું, આ મારું છે, આ હું છું, એમ કે સમસ્ત તમારો સંસારનો વિસ્તાર કર્યા કરે. એટલે એને રોકવા માટે કીધું. એને રોકવા માટે એમ કીધું કે આ ઘોર અંધકારમાં જાય છે. અંધકાર એટલે સંસાર એટલે અંધકાર. એ ઘોર સંસારમાં એ પડ્યો રહે છે. એ અવિદ્યામ વિદ્યાયા અન્યા અવિદ્યા તામ કર્મ ઇતિ અર્થ. અવિદ્યા એટલે વિદ્યાયા અન્યા અવિદ્યા. વિદ્યા કરતાં જે વિપરીત હોય એને અવિદ્યા કીધી. એટલે એનો અવિદ્યાથી વિપરીત કોણ છે? કર્મ. કેવી રીતે? અવિદ્યાથી વિપરીત કર્મ છે, વિદ્યાથી વિપરીત કર્મ છે. વિદ્યાથી વિપરીત કર્મ છે બ્રહ્મ વિદ્યાની કર્મ વિપરીત. હા, એટલે એમાં એવું છે કે કર્મ જે છે ને એ કર્મ આપણને શું કરે? કર્મ ક્યારે કરીએ આપણે? કર્તૃત્વ મજબૂત કરે. કર્મ ક્યારે કરીએ? અજ્ઞાનને કારણે કરીએ. એટલે અવિદ્યાનું હોવાને કારણે કર્મ, અવિદ્યા હેતુ છે, કારણ છે, અને કર્મ શું છે? કાર્ય છે. એટલે કર્મનો અર્થ અવિદ્યા, કે અવિદ્યા એટલે કર્મ કેમ કર્યું? કારણ કે કારણની વાત કરી. અવિદ્યા એટલે કારણ છે. એ કારણને કારણે કર્મ જન્મે છે વ્યક્તિમાં. એટલે એમ કીધું વિદ્યાયા અન્યા. વિદ્યા કરતાં અન્ય. વિદ્યા કરતાં અન્ય એટલે અવિદ્યા. અને એટલા માટે એને કર્મ કર્યું. એટલે અવિદ્યાનો અર્થ કર્મ કેમ કર્યો? કારણ કે વિદ્યા કરતાં જે અન્ય છે એ અન્ય એટલે કે અજ્ઞાન છે, એને કર્મ કહીએ છીએ. એટલે અહીંયા અવિદ્યાનો અર્થ કર્મ કર્યો એનું કારણ આપણને બતાવ્યું. કર્મણ વિદ્યા વિરોધિત્વા. કર્મ જે છે એ વિદ્યાનો વિરોધી છે એનું કારણ બતાવ્યું. તામ અવિદ્યામ અગ્નિહોત્રાદિ લક્ષણામ એવ કેવલમ ઉપાસતે તત્પરાહ સંતઃ અનુતિષ્ઠન્તિ ઇતિ અભિપ્રાય. તામ અવિદ્યામ એટલે અવિદ્યા એટલે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જે બધા છે એના અવિદ્યાના અંતર્ગત કીધા. મુંડક ઉપનિષદમાં પરા ચ પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા. એમાં વેદ બધું અવિદ્યા અપરામાં આવી ગયું. અને પરાવિદ્યા તો અક્ષર. એટલે પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા એમ ત્યાં ભેદ એવી રીતે પાડ્યા. અહીંયા પણ એ રીતે કહે છે કે અવિદ્યામ અગ્નિહોત્રાદિ લક્ષણ. જ્યાં વેદમાં જે કંઈ પણ યજ્ઞ યાગાદિ કંઈ પણ કહ્યું છે એ બધા પણ કેવા છે? અવિદ્યાને અંતર્ગત જ છે. એટલે લક્ષણામ એવ કેવલ ઉપાસતે તત્પરાહ. એટલે એની ઉપાસના, એનું અનુષ્ઠાન કરવું. એટલા માટે ઉપાસના કરવાની વાત કરી. ખરેખર કર્મ એટલે ઉપાસના નથી. કર્મ એટલે ઉપાસના એટલે માનસિક કર્મ છે. ઉપાસના એટલે શું છે? માનસિક કર્મ. પણ આ ઉપાસના શબ્દ વાપર્યો ત્યાં. ઉપાસતે એવું શબ્દ વાપર્યો. તત્પરાહ સંત અનુતિષ્ઠન. એટલે એનું અનુષ્ઠાન કરે છે. એટલા એ તત્પર રહીને એનું કર્મને તત્પર રહીને જ અનુષ્ઠાન કરે છે. એટલે એને ઉપાસના કરી. હા, ઉપાસન કરોતી. ઉપાસનમ કરોતી અનુતિષ્ઠન્તિ ઇતિ અભિપ્રાય. તતઃ તસ્માત અંધાત્મકાત તમસઃ ભૂય ઇવ બહુતરમ એવ તે તમઃ પ્રવિશંતિ. એટલે ઉપાસના જે કરનારા જેવો છે એ અધિક ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. કે તે એવા કેવા? એ કયા લોકો છે? કર્મહિત્વા યે તું વિદ્યાયામ એવ દેવતા જ્ઞાને એવ રતા. જે ખાલી ને ફક્ત ને ફક્ત ઉપાસના જ કરે છે. ઉપાસનાથી શું થાય છે કે તમારું આંતરિક વ્યક્તિત્વ એકાગ્ર થાય, સૂક્ષ્મ બને, તમારી બુદ્ધિ બધું થાય. પણ જે બાહ્ય જગતથી તમારો જે સંપર્ક ઓછો થઈ ગયો, એટલે બાહ્ય જગતથી તમારી જે અંદરની જે બધી તમારી રાગદ્વેષને એ બધું જે છે ને એ બહાર લાવવા માટેનો કોઈ અવકાશ રહ્યો નહીં. અને જે ઉપાસના કરે ને એ પોતે પોતાનાથી બહુ સંતોષ માને કે હું નીતિમય જીવન જીવું છું, પ્રમાણિક છું, હું કોઈ ખરાબ કામ કરતો નથી અને મારે કંઈ કરવું એ નથી, મારે કંઈ જોઈતું નથી, હું તૃપ્ત છું મારાથી. હવે એવો એને એક એવો વહેમ થઈ જાય છે. એ એવું માનવા માંડે કે મારે કોઈની જરૂર નથી. હવે આઈ એમ હેપી, મને બધું સરસ છે અને મને કોઈની પાસે કોઈની જરૂર નથી, મારી બધું સેટઅપ થયેલું છે અને હું નીતિમય જીવન જીવું છું, અપ્રામાણિક નથી જરાય, કોઈ ખોટું કામ કરતો નથી, મારે કંઈ આ બધી કરવાની જરૂર નથી, કર્મ કરવા. તો એનો વિકાસ છે ને અટકી જાય છે અને એ પછી ભવિષ્યમાં કંઈ કરશે જ નહીં.
એટલે પેલો કર્મવાળો જે છે ને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય ને એ તો હજી કર્મ કરતાં કરતાં વિચાર કરતાં કરતાં એનામાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ આવશે ને તો એને જ્ઞાન માટેની પિપાસા થશે જ્યારે આને નહીં જાય એટલે એને વધારે ઘોર અંધકારમાં કીધું. કારણ કે પેલાને એમ થાય છે કે બસ આપણે બરાબર છે અમે એ મોટું અજ્ઞાન છે. સ્વામીજી કહે ને કે મને અજ્ઞાન છે એ ખબર પડે એને મોટું જ્ઞાન છે. એટલે એવું છે એમ કહે છે. એટલે એમ કહે છે કે કર્મ હિત્વા એવું તું વિદ્યાયામ એવ દેવતા જ્ઞાને એવ રતા અભિરતા. એ લોકો કર્મના ભોગે ઉપાસના કરે છે પણ કર્મ નથી કરતા એનો એને ઘણો બધો ગેરલાભ છે એ સમજ પડતી નથી. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. એટલે આ ગયા વખતે આપણે કરેલું પણ મેં કીધું થોડી એની ટિપ્પણીઓ સારી છે હજી વાંચવી તો વાંચું પણ બહુ કર્મ ન કરે તો રાગ દ્વેષ રહી જ જવાના. કારણ કે અંદર વાસના છે આપણી અંદર શું પડ્યું છે ને આપણને ખબર ન પડે. જ્યારે તમે જગત સાથે વ્યવહાર કરો ત્યારે જ ખબર. એટલે કર્મયોગ કરવાની જરૂર. હા, વ્યક્તિની સાથે તમે વ્યક્તિ સામે આવે ત્યાં સુધી તમે શાંત બેઠા ત્યાં સુધી તમને કહે પછી પેલું વ્યક્તિ આવે ને એટલે અંદર ચળવળ ચાલુ થઈ જાય અને પછી એનાથી તમારા મનમાં પછી જે કંઈ પણ રિએક્શનો આવે આવેગ આવી જ જાય. કોઈ વસ્તુ આમ બોલે કારણ કે આપણું આવેગાત્મક વર્તન બહુ હોય છે મોટા ભાગનું. ખુશ થઈએ કાં તો દુઃખી થઈ જઈએ બધા આવેગો જ છે બધા. ઇમ્પલ્સિવ. હા, ઇમ્પલ્સિવ વર્તન એકદમ જ આપણે છે ને ખબર પણ નથી હોતી કે આપણે આવું કામ કરી નાખ્યું. ઓટોમેટિક એટલે ઓટોમેશન થઈ જાય. આમ શું કહેવાય ઓટો ગાઈડ આમ અંદરથી ઓટોમેશન ચાલુ થઈ જાય આપણે. એટલે ઇમ્પલ્સિવ. ત્યારે વિવેક હોય તો એ માણસ હટકી જાય. એટલે કર્મ કરતાં કરતાં એને પછી ખ્યાલ આવે કે આવું કરવાથી ખરાબ પણ થાય છે, આવું નહીં કરવું જોઈએ, આ કરવાથી મને નુકસાન થાય. વિચાર કર. એટલે પરીક્ષા લોકાન કીધું ને પરીક્ષા લોકાન કર્મ ચિતાન બ્રાહ્મણ. એ તો બહુ મોટી વાત છે, છેલ્લીની વાત છે. પણ એ પહેલાં આટલું બધું વિચાર કરતાં કરતાં એ ત્યાં સુધી પહોંચે. એને બધી કસોટી કરી આપણે પણ અનુભવથી શીખે. એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર. પણ એ ક્યારે ત્યારે શીખો તો નહીં તો એ ટીચર તો ખરો પણ શીખે ને તો ઇઝ નોટ ટીચર. એટલે આ બધી વસ્તુઓ શું છે કે આપણે અનુભવથી શીખવા માટે કર્મની જરૂર છે જ એવું સમજે. એટલે છોડી દેવાનું કર્મ છોડી દેવાથી કંઈ તમારો સંન્યાસ નથી થઈ જતો. એટલે વિવિધેશન તું જે કીધું ને એમાં પણ કર્મ કરવાના છે. કયા કર્મ કરવાના છે? નિષ્કામ કર્મ કરવા. એટલે હા અત્યારે ચાલે છે ને જે. એટલે એમાં એવું જ છે કે નિષ્કામ ભાવનાથી કર્મ કરવાના. કારણ કે શરીર યાત્રા બી છે ને પ્રસિદ્ધ. તારી શરીર યાત્રા પણ નહીં ચાલે. શરીર છે એ તારું સાધન છે. એ સાધન પણ નહીં એમાં તારે અનુકૂળ બને. ચાલો આપણે આગળ વાંચીએ. બીજો મંત્ર વાંચીએ, 10મો મંત્ર વાંચીએ. અન્ય દેવાહુર્વિદ્યયા અન્યદાહુરવિદ્યયા ઇતિ શુશ્રુમધીરાણામ યેનસ્તદ્વિચચક્ષિરે અન્યદેવ આહુઃ વિદ્યયા. વિદ્યાથી અન્ય ફળ કહેવામાં આવ્યું છે. અન્યદાહુઃ અવિદ્યયા. અવિદ્યયા અન્યદાહુ. અવિદ્યાથી અન્ય ફળ ભિન્ન ફળ કહ્યું છે. ઇતિ શુશ્રુમ ક્યાંથી લાવ્યા તો કે ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણામ. અમે તો ધીર પુરુષો પાસેથી આ સાંભળ્યું છે. એ નહ તદ વિચચક્ષિરે. એ વિશે એમણે અમને આવી વ્યાખ્યા કરી હતી. વિચચક્ષિરે ક્યાંથી ખ્યાત એમ કહે છે. એટલે અમને આવી વ્યાખ્યા કરી હતી. કોણે? વિચચક્ષિરે એટલે આગળ કહેશે વ્યાખ્યાતવંત. એ લોકોએ અમને વ્યાખ્યા કરી હતી. એવા વિદ્વાનોએ અમને વ્યાખ્યા કરી હતી. શું કે અન્ય દેવ આહુર્વિદ્યા. વિદ્યાનું એક ફળ છે અને અવિદ્યાનું બીજું ફળ છે. એટલે બંનેના ફળ ભિન્ન છે એવું અમને વિદ્વાનો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. કારણ કે આનું ફળ શું છે એ પાછું કોણે કીધું? પેલી તો ઉપનિષદે 9મા મંત્રમાં તો નિંદા કરી નાખી. પણ નિંદા કરી એમ કીધું એ ખરું કે બંનેના ફળ જુદા છે. પેલો અંધકારમાં જાય છે અને પેલો ઘોર અંધકારમાં. પણ છતાંય એનું ફળ શું એ કેવી રીતે ખબર પડી? તો કે અમે વિદ્વાનો પાસેથી ધીર પુરુષો પાસેથી આ સાંભળ્યું છે એટલે એમ કહે છે. તો આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. તત્ર અવાંતર ફલ ભેદમ. મળ્યું ને ભાષ્ય? અવાંતર ફલ ભેદમ વિદ્યાકર્મણો સમુચ્ચય કારણમ આહ અન્યથા ફલવત અફલવતો
સન્નિહિતયોઃ અંગાંગીતા એવ સ્યાદ ઇત્યર્થઃ તત્ર અવાંતર ફલભેદમ વિદ્યાકર્મણો સમુચ્ચય કારણમ આહ. આ સમુચ્ચયનું કારણ કેમ કહે છે? એમ કહે છે કે સમુચ્ચયનું કારણ છે. આ સમુચ્ચય કરવાનું મંત્રમાં કીધું ભાષ્યકારે કે સમુચ્ચય કરવો જોઈએ, એના માટે આ મંત્ર કયો, વિદ્યા નિંદા માટે નથી કહ્યો. તો કે સમુચ્ચય કરવાનું કહ્યું એ તાત્પર્ય શ્રુતિનું જે છે એ એવું કેવી રીતે નક્કી થયું કે તત્ર અવાંતર ફલ ભેદમ વિદ્યાકર્મણો. વિદ્યા અને કર્મના ફળનો ભેદ છે, બંનેના ફળ ભિન્ન ભિન્ન છે, એવું અવાંતર ફળ ભેદ. મુખ્ય ફળ નથી, મુખ્ય ફળ તો શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યા છે. પણ અવાંતર ભેદ, અવાંતર ભેદ એટલે ગૌણ છે, પેલું મુખ્ય છે, આ ગૌણ ભેદ છે. ફળ છે એનું પણ ગૌણ ફળ છે, પેલાનું મુખ્ય ફળ છે, મુખ્ય ફળ ને પેટા ફળ. પેટા ફળ છે. એટલે અવાંતર, એને અવાંતર કહે. તો શ્રુતિએ પ્રત્યેકની નિંદા કરી એ કેમ? કારણ કે પેલા અવાંતર ફળ આપનારા છે એટલા માટે. જ્યારે પેલું કેવું છે? મુખ્ય ફળ આપનાર બ્રહ્મ વિદ્યા. એટલે સમુચ્ચય કારણમાં, કારણ કે પેલાનું એક ફળ છે કર્મનું, વિદ્યાનું પણ બીજું ફળ છે, બંનેનો સમુચ્ચય કરો તો એનાથી અધિક ફળ મળે, એટલા માટે એનું સૂચન છે કે તમારે બંનેનો સમુચ્ચય કરવો જોઈએ. અન્યથા, નહીતર શું? અન્યથા ફલવત અફલવતો સન્નિહિતયોઃ. નહીતર શું થાય કે ફળ, એક વસ્તુ ફળ આપનારી હોય અને બીજી ફળ વગરની હોય, તો જે ફળ વગરની હોય ને એ એનું અંગ બની જાય. જેમ આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, આપણે તે વાત કરીએ સત્યનારાયણની પૂજા કરતા હોઈએ તો એમાં ગણેશ પૂજા પણ આવે, વરુણ પૂજા પણ આવે, અને પછી મુખ્ય પૂજા સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા. તો પૂજામાં જે આ વરુણ પૂજા અને ગણેશ પૂજા આવી એ શું થયું? અંગ થયું. તો અંગ બની જાય તો એનું ફળ ન હોય. જે અંગ બને ને એનું સેપરેટ ફળ ન બતાવ્યું હોય, મુખ્ય ફળનું જ, કારણ કે એ એનું અંગ બન્યું છે. એટલે સેપરેટ તમે કરતા હો તો એનું ફળ તમારે મેળવવું હોય તો એનો નિશ્ચય તમારે સંકલ્પ કરો ત્યારે એ નિશ્ચય થાય કે હું આ વરુણ પૂજા એટલા માટે કરું છું, ગણેશ પૂજા એટલા માટે કરું કે મને આ પર્ટિક્યુલર ફળ જોઈએ છે. હાથથી કહીએ તો ખાવાનું જે ફળ એ હાથથી કરવી આવી ગયું હતું. એટલે એવું છે કે સમુચ્ચય કરવાનો જો કીધો હોય તો સાથે એનું અનુષ્ઠાન થાય. પણ અહીંયા કેવું છે કે જો ફળવાળું છે અને અફળવાળું હોય, ધારો કે એકનું જ ફળ કીધું હોય, બંનેના ફળ કીધા છે એટલે સમુચ્ચય સંભવ છે. ફળ ન કીધા હોય ને એકનું જ ફળ કીધું હોત તો સમુચ્ચય ના થાય, તો એનો અંગ અંગી સંબંધ થાય. એટલે અંગ અને અંગી બંનેમાં ફળ છે. ના, બેમાં ના, અંગમાં ના હોય. એક વસ્તુ એવી છે, એક સાધન છે અને એક સાધ્ય છે, બરાબર? એક અંગ છે અને એક અંગી છે, બંનેમાં ફેર છે. સાધન અને સાધ્ય, સાધન અને સાધ્ય બંને એક નથી. સાધન જુદું છે અને સાધ્ય જુદું છે. અંગ અને અંગી, જ્યાં પણ અંગી હોય ત્યાં અંગ જાય જ. ઘડો હોય ને, ઘડો આમાં દાખલો આપે છે, ઘડો હોય ને, ઘડો, તો ઘડોને બનાવવા માટે પેલો દંડની જરૂર પડે. દંડ શું છે? સાધન છે. શેના માટેનું? ઘડો બનાવવા માટેનું, બરાબર? હવે ઘડો બની ગયો, ઘડો બની ગયો પછી ઘડાને પાણી ભરવું હોય તો દંડની જરૂર પડે? ન પડે. એટલે એ અંગ બની ગયું કોનું? ઘડાનું. પણ એ અંગ પછી એ સાધન બની ગયું, પણ સાધનની જરૂર સાધ્યમાં ન પડે. ઘડો બનાવ્યા પછી એની જરૂર ન પડે. જ્યારે અંગ હોય, આ વરુણ પૂજા કે ગણેશ પૂજા જે છે એ અંગ છે, તો એ સત્યનારાયણની પૂજામાં જરૂર પડે. એટલે છેક સુધી એ ચાલુ રાખવી પડે, કારણ કે એનું ફળ જુદું નથી બતાવ્યું. સમજ પડે? એવું કહેવા માગે છે કે અન્યથા ફલવત અફલવતો સન્નિહિત, એવું પેલું સૂત્ર આમાં આપ્યું છે. જો 4 નંબરની ફૂટનોટ છે 36મા પાના પર. ફલવત સન્નિધૌ અફલમ તદ અંગમ. જે ફળ ધરાવનાર વસ્તુ હોય, ફળ ધરાવનાર હોય એ વસ્તુની બાજુમાં જે અફળ એટલે ફળ વગરની વસ્તુ હોય એ એનું અંગ બને. અંગ જે છે એમાં ફળ, અંગમાં ફળ છે, બરાબર? એ સફળ છે એટલે એને સફળ કહેવાય, બરાબર? અને પેલું જે છે અંગી એ અસફળ છે. એટલે અસફળ જે સફળની બાજુમાં હોય, નજીક હોય, એ અંગ બને. ખ્યાલ આવે છે? હા, અંગી જે છે, અંગીમાં અંગ હોય એવું કહેવાનો મતલબ છે. એટલે એમ કહે છે ફલવત સન્નિધૌ અફલમ તદ અંગ. અંગમ કોને કહેવાય? અંગ કોને કહેવાય? જે ફળ ધરાવનારી વસ્તુ હોય એની બાજુમાં જે હોય એને અંગ કહેવાય.
એ અંગ એ કેવું બાજુમાં જે વસ્તુ કેવી હોય છે કે ફળ વગરની હોવી, ફળ રહિતની હોય એ એની બાજુમાં હોય તો એને અંગ કહેવાય. આ અંગની વ્યાખ્યા એવી રીતે આપી છે. એટલે અન્યથા ફલવત અફલવતો સન્નિહિતયો અંગા અંગિત. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે કર્મ અને આ જે અવાંતર ફળ કીધા ને, વિદ્યાના અને કર્મના અને ઉપાસનાના અલગ અલગ ફળ કીધા. એટલે એ અંગ અંગી સંબંધ નથી એવું કહેવા માંગે. એના ફળ અલગ છે. હા, બંનેના ફળ જ એટલે સ્વતંત્ર ફળ આપ્યા હોય, પ્રત્યેકના સ્વતંત્ર ફળ હોવાથી એ અંગ અંગી બને નહીં એવું અહીંયા કહ્યું. એટલે એનો સમુચ્ચય થઈ શકે, અંગ અંગીનો સમુચ્ચય ન થઈ શકે. સમુચ્ચય એ બંને સાથે થાય છે ખરા, પણ હા એનું અધિક ફળ નથી મળતું. પહેલામાં અધિક ફળ મળે છે એટલે સમુચ્ચય કરવાની જરૂર. આગળ વાંચવું છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.